question. For the following bivariate probability distribution of x and y, find p of x less than or equal to 1, comma, y equal to 2. Okay, correct. Second one, p of y equal to 3. Second one, p of x less than or equal to 1. Third one, p of y equal to 3. And p of y less than or equal to 3. And last one, p of x less than 3 and y less than or equal to 3. And by way of PDF table of formula. Okay, that's the fx of x actually summation over y. And add the definition the marginal density function definition fx of x summation over y, f of xy summation over y, f of xy. Ini problem probability of x equal to 3 that actually fx of 3 and probability of x equal to 3 meaning x 3 y specific y y value choose probability of x equal to 3 case x x 3 x equal to 2 fx of 2 x equal to 3 y equal to y can be 1, 2, 3 up to 6 any value. P of x equal to 3, y equal to 1 plus p of x equal to 3, y equal to 2. Add it up to p of x equal to 6, x equal to 3 x equal to 3, y equal to 6 here 3 suppose extra 3 fx of 3 actually p of x equal to 3 fx of 2 p of x equal to 2 that same the problem actually properties detailed just problem find the by okay first probability of x less than or equal to 1, y equal to 2. Look, all values in table value f of 0, 1. This is f of 0, 2, f of 0, 3, f of 0, 4. This point this point corresponding x 2 corresponding y 3 f of 2, 3 value and table value column row value x x suppose x probability of x less than or equal to 1, y equal to 2. Y value y equal to 2 but x less than or equal to 1 x values x equal to 0 x equal to 1. This case x equal to 0, 1, y equal to 2. That is probability of x equal to 0, y equal to 2 per case. And probability of x equal to 1, y equal to 2. Then case probability of x equal to 0, y equal to 2. This is joint PMF definition. This is f of 0, 2 plus f of xy equal to p of x equal to small x, y equal to y. X 0, y 2. This is f of 1, 2. F of 0, 2 is 0 plus 0, 2. F of 1, 2, 1, 2, 1 by 16. Answer 1 by 16. Okay, 1 by 16. Any other probability of x less than or equal to 1. Probability of x less than or equal to 1 means probability of x equal to 0 or x equal to 1. Two case this probability of x equal to 0 means fx of 0 is
എഫ് എക്സ് ഓഫ് 1 ആണ് മാർജിനൽ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ്. അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് ഓഫ് 0 അപ്പോൾ മാർജിനൽ ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കണ്ടുവച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം. നിങ്ങളിവിടെ ഈ ടേബിൾ വീണ്ടും വരച്ച് വാല്യൂസ് ഒക്കെ എഴുതുക. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. എവിടെയാണ് എഫ് എക്സ് വരിക? എഫ് എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ. അതായത് എക്സിന് പാരലായിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് എഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ. എന്ത് വരും? ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്താൽ 1 ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഈസിയാണ്. 1 + 2 3 2 4 5 8/32 വരും. ഇത് 1 2 3 4 4/8 2/16 plus 4/8 1/8 5/8 വരും. And this one 2/32 plus 2/64 sorry 4/64 32 2 അപ്പോൾ 4/32 കറക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് ഓഫ് 0 എന്താ വരുന്നത്? ഇത് എഫ് എക്സ് ഓഫ് 0 ഇതാണ്. ഇത് നോക്കൂ, 0ന്റെ നേരെയുള്ളത് 8/32 അല്ല. അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് ഓഫ് 0 8/32 പ്ലസ് എഫ് എക്സ് ഓഫ് 1 5/8. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒന്ന് കോമൺ ആക്കുക. 28/32 7/8 വരും. അത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ 7/8. ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് നീട്ടി വലിച്ച് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 1 മീൻസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആവാം 1 ആവാം. ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു 1 ആവാം. അതിൽ താഴെയില്ല. അതിലാകെ വരുന്നത് 0 അല്ലേ. ഇനി വൈയുടെ വാല്യൂസോ കംപ്ലീറ്റ് വൈ വാല്യൂ. കംപ്ലീറ്റ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരും? വൈയുടെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാ? 1 to 6 1 2 3 4 5 up to 6. അപ്പോൾ ഓരോന്നും മാറ്റി എഴുതുക. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒരെണ്ണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 വൈ ഈക്വൽ ടു 1. അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 വരുമ്പോൾ വൈക്ക് ഇതൊക്കെ എഴുതുക. അതേതൊക്കെയാ? എഫ് ഓഫ് 0 1 ഒരെണ്ണം. ഇനി എഫ് ഓഫ് 0 2 പ്ലസ് ഞാൻ ഈ ടേം എഴുതുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 വൈ ഈക്വൽ ടു 2 അല്ലെങ്കിൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 വൈ ഈക്വൽ ടു 2 എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 വൈ ഈക്വൽ ടു 3 അങ്ങനെ എഴുതിപ്പോ. അതായത് എഫ് ഓഫ് 0 ടു എഫ് ഓഫ് 0 3 അപ് ടു എഫ് ഓഫ് 0 6 വരും. അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പ്ലസ് വീണ്ടും എന്താ? എക്സ് 1 വരുമ്പോ എന്തൊക്കെ വരും? എക്സ് 1 വരുമ്പോ 1 1 എഫ് ഓഫ് 1 2 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 1 3. നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഈ വാല്യൂ മതി. പ്ലസ് എക്സെട്ര എഫ് ഓഫ് 1 6. ഇത്രയും ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. മാർജിനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ വാല്യൂ എഴുതാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് എഴുതണ്ട. അതായത് ഏത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട. ഡയറക്റ്റ് ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത്? സെക്കൻഡ് വൺ ചെയ്തു. പി ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 3 ആണ് അടുത്തത് കാണാൻ പറയുന്നത്. പി ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 3 മീൻസ് പി ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 3 is simply എഫ് വൈ ഓഫ് 3. എഫ് വൈ ഓഫ് 3 കാണണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആ നേരത്തെ എഴുതിയ ടേബിളിൽ, ഇവിടെ വരച്ച ടേബിളിൽ അതിൽ എഴുതിയാൽ മതി. എഫ് വൈ ഓഫ് വൈ, വൈക്ക് പാരലായിട്ട് ഒരു റോ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്തോ. 1/32 പ്ലസ് 1/16. അപ്പോൾ 3/32. ഇവിടെ 2 3/32 തന്നെ. 8 plus 2 10 plus 1 11/64. ഇവിടെ 8 plus 4 8 plus 4 12 plus 13/64. This one 8 into 4 4 plus 2 6/32. And this one 64 8 plus 6
16/64 കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, മിസ്റ്റേക്കില്ല. അതായത് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് പോവാ. 6/32 വരും. 6 അല്ല 18/32 പ്ലസ് 40/64 36. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഏതോ ഒരു വാല്യൂ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. നോക്കാം. 1/32 പ്ലസ് 1/16, അപ്പോൾ 3/32. ഇവിടെയും 3/32. ഇത് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 64 ആക്കിയാൽ 1 + 8 9 + 2 11. അത് ഓക്കെ. 64 വന്നാൽ 1 + 8 9 + 4 13. അത് ഓക്കെയാണ്. ഇവിടെ 32 വന്നാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ 4 + 2 6 ആണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ 64 വന്നാൽ 64 2 + 8 10 + 6 16. കറക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ FY(3) എന്ത് വരും? 3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 11/64. നോക്കാം ആൻസർ. 11/64 കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാർജിനൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതുന്നാൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ എന്താ പറയുക പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എഴുതും. ഞാനിവിടെ വീണ്ടും എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് തന്നെ എഴുതിയത്. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ എഴുതരുത്. ലാസ്റ്റ് വൺ, P(x)<3. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അതില്. ലാസ്റ്റ് വൺ, probability of x<3, y< ≤ 4. അപ്പൊ എത്ര വാല്യൂസ് വരും? പ്രോബബിലിറ്റി x<3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല. 0 1 2 വരും. ഇനി വൈയുടെ വാല്യൂസോ 1 2 3 and 4 < ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? എല്ലാം 1 to 4 വരും. 4 എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ട, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. കാരണം < ഉണ്ട് ഇവിടെ. സോറി, x<3 ആണ്. x<3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ, അതായത് x = 0 1 2 ഉണ്ട്, y = 1 2 3 4 ഉണ്ട്. ഓരോരോ കോമ്പിനേഷൻ എഴുതാം. x 0 വരുമ്പോ എന്തൊക്കെ വരും? y 1 വരാം, 2 വരാം, 3 വരാം, 4 വരാം. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാ? f(01) പ്ലസ് f(02) പ്ലസ് f(03) പ്ലസ് f(04). ഇനി f1 വരുമ്പോ എന്ത് വരാം? ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. 1 1 1 2 1 3 1 4. ഇനി x2 വരുമ്പോ f(21) f(22) f(23) f(24). ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അതാണ്. അതാണ് 9/16 ആണ്. നിങ്ങളത് വാല്യൂ എഴുതാം, ഒന്നും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. 9/16 ഓരോ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് പോവാം. ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ്? f(01) ഇത്രയും പറഞ്ഞിരുന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. f(01) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ? 0 തന്നെ. 0(2) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും 0. 0(3) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/32. 0(4) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2/32. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാല്യൂസ്. ഇനി 1 1 2 1 4 ഈ വാല്യൂസ്, പിന്നെ ഈ വാല്യൂസ് ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്തതാണ് ഈ ആൻസർ. നമുക്ക് 9/16 ആണ് വരുന്നത്. ഇനി അതിലൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഉണ്ടോ? y < ≤ 3. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഉണ്ടല്ലേ. പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് y < ≤ 3. അതെന്താ? fy(3) പ്ലസ് fy(2) പ്ലസ് fy(1) പ്ലസ് 1 അത്രയും വരും കേട്ടോ. അതൊന്ന് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്യും. P(y < ≤ 3) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y 3യും അതിൽ താഴെ. ഓക്കെ, സ്വന്തം ചെയ്യും.